الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته وأزواجه طاهرات أمهات المؤمنين وصحابه والتابعين وتابعي التابعين وأئمة المسلمين، ثم إلى روح سيدنا قطب الأقطاب فرد الأحباب محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب الهند غريب نواس عطاء رسول خواجة معين الدين جشتي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب المجيد فرد الوحيد شاه الحميد سيد عبد القادر الناهوري المانك پوری قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا سلطان العارفين تاج الواصلين سيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا القطب الأكبر أبو الحسن علي الشاذلي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شاه النقشبندي محمد بهاء الدين قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا نبينا بالعباس بليان بن ملكان خلر عليه الصلاة والسلام، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطب سيلان شيخ عثمان ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا شيخنا في صاحب ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا طوان باقوس بنگيرا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا تسبيح مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد القادر كيتل بابا ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا طالب بابا نينا محمد ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شيخ إسماعيل ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا أشرف ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا حسن بن عثمان المخدومي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد حسين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شيخ محمد أولياء ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا رجب القادري قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا سيد عبد الرحمن ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا علامة العروس مابل البيال صاحب سيد محمد ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عناية الله ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا فقير محي الدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا أبو بكر زندا شاه ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الجبار بالقري بابا ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شيخ عبد الودود بابا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الرحمن قلي بندر ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عروس مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا بابا كوفي ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شيخ عثمان حميد الدين القادر القطاري قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا طوان سنگولان ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا ميرا مقام شهاب الدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شيخ إسماعيل ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا شيخ بدر الدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا زين العابدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد المطلب ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا محمد قاسم ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا شيخنا يوسف علي ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا شيخنا شهاب الدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا بوليم بوكر براق الدين ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا شيخنا محمد إسماعيل بغدادي قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا براق الدين كرندي ولي الله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا قطبنا خان صاحب لله قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا داود مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا طه مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا بخاري مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا خليل مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا فليل مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا صاحب دي مولانا قدس الله سره العزيز، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا
مسكول ولي الله قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا أبو الحسن جستي سرقر ولي الله قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا جوهشا جستي قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا سيد عبد الواحد مولانا قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا زي مولانا قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا كلندر ولي الله قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا سكندر ولي الله قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا برما ولي الله قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا سيد أحمد مولانا قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا عبد القادر فكيشين ولي الله قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا عبد المجيد نافذ ولي الله قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا مستان صاحب ولي الله قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا محبوب الإشاء قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا في سبيل ولي الله قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوسنا وشيخنا عبد الصمد مولانا قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوس سيدنا وشيخنا مرشدنا مربنا محمد إسماعيل المجذوب المربي الصالح قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوس سيدنا وشيخنا قطب الأقطاب فرد الأحباب السيد الشاه عبد القادر الحيدرآبادي قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوس سيدنا وشيخنا قطبنا محمد صوفي باكي بالله قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوس سيدنا وشيخنا جلال الدين قطب الله قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوس سيدنا وشيخنا السيد عبد الرحمن مولانا قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوس سيدنا وشيخنا سيد فضل كويا قدس الله سره العظيم ثم إلى رؤوس سيدنا وشيخنا عبد الله الهيدروسي الأدني قدس الله سره العظيم ثم إلى روح سيدنا وشيخنا مرشدنا مربنا قرة عيننا ثمرة فؤادنا أستاذنا حاضرنا وناظرنا السيد حلاج منصوري قدس الله سره العزيز ارحم سيدنا وشيخنا عبد المجيد الصوفي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بأفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا مصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا مصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا الله 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 هو حقي هو حقي هو حق يا هو يا من هو 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 يا هو
يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا هو يا من هو يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد يا من يرى ما في الأمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المتكى والمفزع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد يا من خزائن ملكه في قولك أمنا فإن الخير عندك أجمع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد ما لي سوى فقري إليك وسيلة بالافتقار إليك فقري أدفع يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد ما لي سوى خرعي لبابك حيلة فلئن ردت فأي بابي نقرأ ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد ومن الذي يدعو ويهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد إن كان لا يرجوك إلا محسنا فالمذنب العاصي إلى من يرجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد حاشا لجودك أن تقنط عاصيا والفضل والجزر والمواهب أوسع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد بذل قد وفيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطتك في سائلين تلرأ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي
وبحق من أحببته وبعثته وجبت دعوة من به يتشفع. يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والتب بنا يا من إليه المرجع. يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد. ثم الصلاة على النبي وآله وخير الخلائق شافعا ومشفعا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. يا من لا إله إلا هو يا من لا إله إلا هو يا من لا إله إلا هو يا من لا إله إلا هو. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله. أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو. 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله.
محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نورا لبدر الهدى متما. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يحن إلى محمد ما زال في وله متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد الله ثم به تعلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلد مفخم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا دجى زمن محمد حتى اشتقت قدم تبرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. لما على ودنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. عدوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. إسرائيل الله يا محمد يوم القيامة لينعم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من جاء ومن جانا محمد يوم الهوان به نحشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تصور. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدى. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. عمر سيدنا محمد جيم وستون من معوض. اللهم صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد والآل وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا رحمن يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات من أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا على الطريقة أهل السنة والجماعة مع تربية مع محبة أساتذتنا الكرام ومشايخنا النظام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا وطهر صدورنا وزكي نفوسنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حاجاتنا واشف أمراضنا يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعانا ببركة هذا المجلس العظيم وبسعادات المذكورين يا أرحم الراحمين. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين. شيخنا جلال به المبين وارزقنا به خير الدنيا ودين. يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين وارفع عن شيخنا هذاك السوء المكين وارزقنا به خير الدنيا ودين. يا وهاب يا تواب تب على المؤمنين صل سلم على شافع المذنبين وارفع عن شيخنا عبد المجيد المتين وارزقنا به خير الدنيا ودين. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيب سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا
وببيعتنا بيعة نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே சொல்கிறான், அல்லாஹு தஆலா யாருக்கு நேர்வழியை காட்டிவிட்டானோ அவர் இந்த உலகத்திலே நேர்வழி பெற்றவராகுவார். அல்லாஹு தஆலா யாரை வழிகெடுக்க நாடிவிட்டானோ அவருக்கு இந்த உலகத்திலே எந்த ஒரு வழிகாட்டியையும் அவர் கண்டுகொள்ள மாட்டார். வமன் யுலில்ஹு ஃபலன் தஜித லஹு வலியம் முர்ஷிதா. அல்லாஹ் யாரை வழிகெடுக்க நாடிவிட்டானோ அவருக்கு எந்த ஒரு வலியையும் எந்த ஒரு முர்ஷிதையும் ஒரு வழிகாட்டியையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. அல்லாஹு தஆலா ஒரு மனிதனை வழிகெடுக்க நாடினால் அவருக்கு ஒரு வழிகாட்டியை இல்லாமலாக்குவதுதான் அல்லாஹ்வுடைய முதல் தீர்மானமாக இருக்கும். எனவே ஒருவன் நேர்வழியில் இருப்பதற்கு ஒரு வழிகாட்டி மிக முக்கியமானது. அதை முர்ஷித் என்று குர்ஆன் சொல்கிறது. முர்ஷித் என்று குர்ஆன் சொல்கிறது. இன்னொரு இடத்தில் ரஷீத் என்ற வார்த்தையிலும் அல்லாஹு தஆலா இந்த விடயத்தை பேசியிருக்கிறான். ஆக நாம் ஒரு வழிகாட்டிக்கு கட்டுப்பட வேண்டும். ஒரு வழிகாட்டி இல்லை என்றால் மேய்ப்பாளன் இல்லாத ஆட்டு மந்தைகளுக்கு சமனாக அந்த சமுதாய மக்கள் ஆகிவிடுவார்கள். இதை பற்றி அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லுகிற பொழுது, லிக்குல்லி கௌமின் ஹாத், எல்லா சமுதாயத்திற்கும் ஒரு வழிகாட்டி கட்டாயம் இருப்பார் என்கிற விஷயத்தை அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறான். இன்னும் அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே யௌம நதுஉ குல்ல உனாசின் பி இமாமிஹிம், நாளை மறுமையில் கூட நாங்கள் இந்த மக்களை அவரவர் பின்துயர்ந்த இமாம்களோடு தான் நாளை மறுமையிலே அழைப்போம் என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே எங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறான். இமாமில் 2 வகையான இமாம் இருக்கிறது. வழிகெடுக்கக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள், நேர்வழி காட்டக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள். நேர்வழி காட்டக்கூடிய இமாம்களை அடையாளம் காண்பதற்கு இலகுவான வழி என்னவென்றால் அவர்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற வழிமுறை ஊடாக நம்மளுக்கு வந்திருப்பார்கள். தரீகாக்கல்ல அதை சில்சிலா என்று சொல்லுவார்கள். ஒரு நபிமொழி ஹதீஸை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அறிவிப்பாளர் வரிசை எப்படி அவசியமோ அதுபோல நேர்வழி பெற்ற ஒருவரை நாங்கள் அடையாளம் காண்பதற்கு ஒரு சில்சிலா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களில் இருந்து அவர்களுடைய அனுமதியின் பிரகாரம் அடுத்தவராக, அதன் அனுமதி பெற்றதாக அடுத்தவராக, இப்படியாக தொடராக வரக்கூடியவர்களாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும். சரி, இவங்களுடைய தேவை என்ன? அவங்க என்ன செய்வாங்க? அல்லாஹ்வுடைய சுஹபத்தை பெற்றவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள். அல்லாஹ்வுடைய சுஹபத்தை பெற்றவர்களாக இருப்பார்கள். அல்லாஹ்வோடு நெருக்கத்தை பெற்றவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள். குர்ஆனில் அல்லாஹு தஆலா சொல்லுகிறான், யா ஐயுஹல்லதீன ஆமனு, ஈமான் கொண்டவர்களே, இத்தகுல்லா, நீங்கள் அல்லாஹ்வை தக்வா செய்து கொள்ளுங்கள், வக்கூனு மஅஸ் சாதிகீன், சாதிகீன்கள் என்கின்ற உண்மையாளர்களோடு நீங்கள் சேர்ந்து விடுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே சொல்கிறான். 2 விஷயத்தை ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு சொல்லுவான், 3வது இதை சொல்லுவான். யா ஐயுஹல்லதீன ஆமனு, முதல்ல ஈமான் கொண்டவர்களே, ஈமான் இருக்கா? இத்தகுல்லா, தக்வா இருக்கா? கூனு மஅஸ் சாதிகீன், உண்மையாளர்களோடு இணைஞ்சு கொள்ளுங்க. மிக முக்கியமான விஷயம் இதான். என்னண்டா, ஒரு நல்ல வழிகாட்டியை பெறுவதற்கு முன்னால் 1000 யோசிக்கலாம். இவர் நல்லவரா இல்லையா, பின்பற்ற முடியுமா முடியாதா, எல்லாம் யோசிக்கலாம். நாங்கள் நம்பி பின்னால் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அதிலே பாதங்கள் தளரக்கூடாது, இதயம் புரளக்கூடாது, சந்தேகம் எழக்கூடாது. இன்னமல் முஃமினூன, உண்மையான மூமின்கள், அல்லதீன ஆமனு பில்லாஹி வ ரசூலி, அல்லாஹ்வையும் ரசூலையும் ஈமான் கொள்ளுவார்கள். சும்ம லம் யர்தாபு, பிறகு அவர்கள்
அதிலே சந்தேகம் கொள்ள மாட்டார்கள் என்று அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே மூமின்களுக்கு வரைவிலக்கணம் சொல்லி இருக்கிறார். என்ன கண்டிஷன்? அல்லதீன ஆமனு பில்லாஹி வ ரசூலி, அல்லாஹ் ரசூலை நம்புவார்கள். சும்ம லம் யர்தாபு, அதற்கு பிறகு அவர்களுக்கு அதில் சந்தேகம் வரவே வராது. சந்தேகம் வராது. அந்த சந்தேகம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன தெரியுமா செய்யணும்? ஈமான் மட்டும் இருந்து போதாது. ஈமான் மட்டும் இருந்து போதாது. என்ன இருக்கணும்? தக்வாவும் இருக்க வேண்டும். அதற்காகத்தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நல்லவர்களோடு நீங்கள் சகவாசம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுவதற்கு முன்னால் யா அய்யுஹல்லதீன ஆமனு, ஈமான் கொண்டவர்களே என்று அழைத்து இத்தகுல்லாஹ், தக்வாவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறிவிட்டுத்தான் கூனு மஅஸ் ஸாதிகீன், உண்மையாளர்களோடு நீங்க போய் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு வலியுறுத்துகின்றான். அப்ப நல்லவர்களோடு சேர்றதுக்கு என்ன அவசியம்? தக்வா அவசியம். தீயவர்களோடு இணைவதை பற்றியும் அல்லாஹ் குர்ஆனில் எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறான். லா தர்கனு இலல்லதீன லலமு ஃபதமஸ்ஸகுமுன் நார், நீங்கள் அநீதமானவர்களோடு இணைந்து விடாதீர்கள், அருகில் கூட சென்று விடாதீர்கள். ஃபதமஸ்ஸகுமுன் நார், அப்படி சென்றால் அவர்களை தீண்டுகின்ற நரக நெருப்பு உங்களையும் தீண்டிவிடும் என்று அல்லாஹு தஆலா எங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறான். அப்ப தீயவர்களோடு சாராமல் இருக்கான் ஒருத்தன் சொல்லுவான், நான் ஒருத்தரோடையும் சேரல. ஏண்டா? நல்லவனுடையும் நல்லவனும் தெரியுதில்லை, தீயவனும் தெரியுதில்லை, அதால் நான் ஒருத்தரோடையும் சேரல. அப்படி தனித்து இருந்தாலும் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ன தெரியுமா சொன்னாங்க? தனித்து இருக்காதீர்கள். ஏன் தெரியுமா? ஓநாய் தனித்து நிற்கும் ஆடுகளைத்தான் கடித்து செல்லும் என்றார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எப்படி? ஓநாய் மந்தையோடு மேய்கிற ஆட்டை கடிக்க போகாது, தனியே மேய்கிற ஆடு இருக்குமே அதைத்தான் ஓநாய் கடிக்கும் என்றார்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அலைக்கும் பில் ஜமாஅ, நீங்கள் கூட்டாக வாழ்ந்து கொள்ளுங்கள். ஃபஇன்ன யதல்லாஹி அலல் ஜமாஅ, அல்லாஹ்வுடைய அருள் ஒன்றாக வாழ்வதில் தான் இருக்கிறது. தனிப்போக்கில் ஒருத்தனுக்கு மூளை வந்துட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கே ஷைத்தான் நண்பனாகி விடுவான். இந்த ஓநாய் கடிக்கும் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எந்த ஓநாயை? காட்டுக்கு போகிற ஓநாயா? ரோட்டில் போகிற ஓநாயா? இல்லை, ஷைத்தான் என்கிற ஓநாய் உங்களை கடித்து விடுவான். அதனால் அமல்கள் விஷயத்திலையும் ஆத்மீக விஷயத்திலையும் நல்லவங்களோடு சேர்ந்திருக்கிறது போல தீயவங்களை விட்டு விலகி இருக்க வேணும். தனியாக இருப்பதை விட கூட்டாக இருக்க வேண்டும். ஈமானோடு தக்வா இருக்க வேண்டும். நல்லவர்களோடு இணைந்திருக்க வேண்டும். அங்கே சந்தேகம் இருக்கக்கூடாது. அப்படி என்றால் நல்லவர்களை தீர்மானிப்பது எப்படி? அது நல்லவர்களால் சான்று பகரப்பட்டவர்களாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும். இமாம்கள் சொல்லுவார்கள், மா அஃப்லஹ மன் அஃப்லஹ இல்லா பி சுஹ்பத்தி மன் அஃப்லஹ. இந்த உலகத்தில் ஜெயமடைந்த ஒருவரோடு இணைந்திருக்காமல் எவருமே ஜெயம் அடைந்ததில்லை என்று இமாம்கள் சொல்லுவார்கள். மா அஃப்லஹ மன் அஃப்லஹ இல்லா பி சுஹ்பத்தி மன் அஃப்லஹ. ஜெயம் அடைந்தவர்களோடு இணைந்திருக்காமல் இந்த உலகத்திலே யாரும் ஜெயம் அடைவதில்லை. ஒரு முர்ஷித் அல்லது ஒரு ஆத்மீக வழிகாட்டி, ஒரு ஷேகுடைய சந்நிதியில் நாங்கள் இணைந்து வாழுகிற பொழுது நாம் அல்லாஹுடைய சந்நிதியில் வாழ்வதாக அது கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் நிச்சயமாக நன்மைகள் தீமைகளை நமக்கு அறிவிக்கக்கூடியவராக அவரே இருப்பார். அல்லாஹ்வுடைய ரசூலுடைய கட்டளைகளை கற்றுத்தருகின்றவராக அவரே இருப்பார். அதனால நாம் கட்டாயமாக ஒரு முர்ஷித் அவசியம். கட்டாயமாக லூத் நபியுடைய சமூகத்தார் தங்கள் சமுதாய பிரச்சனையை நபி லூத் அலைஹிஸ்ஸலாத்திடத்தில் கொண்டு போய் சொன்ன பொழுது லூத் அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்ட ஒரே ஒரு வசனமே தான், ரஜுலுன் ரஷீத், உங்களுக்கு நல்ல புத்தி சொல்றதுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு நல்ல மனுஷன் உங்களோட சமூகத்துக்குள்ள இல்லையா என்று கேட்டார்கள். அது ஒவ்வொரு சமூகத்துக்கும் இருக்க வேணும். ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கு ஒரு ஆள் இருந்து சரி வரா? அது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மட்டும்தான். ரஹ்மத்துல் லில் ஆலமீன், சர்வ உலகத்துக்கும் ரஹ்மத், முழு உலகத்துக்கும் ரசூல். ஆனால் அல்லாஹு தஆலா அனுப்பிய மற்ற நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா? சமூகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள். பனு இஸ்ரவேலுக்கு
அரபிகளுக்கு இதர மக்களுக்கென்று தனித்தனியாக சமுதாய மக்களுக்காக அந்தந்த மொழி சார்ந்தவர்களாக உண்டா ரெண்டா 1,24,000 நபிமார்களை அல்லாஹு தாலா அனுப்பியிருக்கிறான். அதில் 313 ரசூல்மார்களை அல்லாஹு தாலா அனுப்பியிருக்கிறான். அதுபோல ஒவ்வொரு பிராந்தியத்துக்கும் நபி, ஒவ்வொரு சமூகத்துக்கும் நபி, ஒவ்வொரு மொழிக்கும் நபி என்கிறது போல வழிகாட்டிகள், முர்ஷிதுகள், ஷேகுமார்கள் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்துக்கு, ஒவ்வொரு சமுதாயத்துக்கு, ஒவ்வொரு மொழி சார்ந்தவர்களுக்கு தனித்தனியாக இருப்பார்கள். வஜஅல்னா மின்ஹும் அய்யிம்மத்தன் யஹ்தூன பிஅம்ரினா. அல்லாஹு தஆலா கடந்த கால வரலாறை சொல்லுகிற பொழுது அந்த மக்களுக்கு அய்யிம்மத்தன் யஹ்தூன பிஅம்ரினா, எங்களுடைய மார்க்கத்தை கொண்டு, கட்டளைகளை கொண்டு அவர்களுக்கு வழிகாட்டுகின்ற பல அயிம்மாக்கள், இமாம்கள், தலைவர்களை நாங்கள் ஆக்கி வைத்திருந்தோம் என்று குர்ஆனிலே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கூறுகின்றான். எனவே ஒவ்வொரு சமுதாயமும் ஒவ்வொரு சாரார் உலமாக்களை, உஸ்தாதுமார்களை, முர்ஷிதுகளை, அதே போன்று ஷேகுமார்களை பின்பற்றுவாங்க. ஆனால் கவனமாக இருக்கணும், அவர்கள் நேர்வழி பெற்றவர்களா, அவர்கள் சரியானவர்களா என்பதை தீர்மானித்து விட்டு அவர்களுக்கு பின்னால் நாங்கள் செல்ல வேண்டும். அவ்வாறு தீர்மானித்து சென்ற பிறகு சும்மலம் யர்தாபு, சந்தேகம் என்பது அந்த சந்நிதியிலே வரக்கூடாது, பாதங்கள் தடுமாறக்கூடாது, இதயங்கள் புரளக்கூடாது. கட்டாயமாக இஸ்திகாமத் என்கின்ற உறுதிப்பாடு அங்கே இருக்க வேண்டும். அல்லாஹு தாலா சோதிப்பான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மிஅராஜுக்கு சென்று வருகிறார்கள். மிஅராஜுக்கு சென்று வந்ததுக்கு பிறகு சஹாபிகளாக இருந்த கொஞ்சம் பேர் அதை ஏற்றுக்கொள்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு பக்குவம் இல்லை. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்கள விட்டு போட்டு போயிட்டாங்க. இது எப்போ? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹயாத்தோட வாழ்கிற காலத்தில் நடந்துச்சு. வாழ்கிற காலத்தில் கொஞ்சம் பேர் முஸைலமத்துல் கஸ்ஸாப் என்கிற பொய் நபியை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள். யார காலத்தில்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்திலேயே நடக்கிறது. ஒரு சஹாபி இருந்தார், வஹி எழுதுகின்ற ஒரு எழுத்தாளர், செக்ரட்டரி மாயிருரால் சஹாபி. அவர் ஈமான விட்டு போயிட்டார். அவர் வெளியில் போய் சொன்னார், எப்படி தெரியுமா, நபிக்கு இறங்கின வஹியை நான் எழுதல்ல, நான் எழுதி கொடுத்ததைத்தான் வஹி 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 என்று நபி உங்களுக்கு சொன்னார் என்று தன்னை மேன்மைப்படுத்தி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கீழ்மைப்படுத்த அவர் முற்பட்டார். சரி, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மறைஞ்சிட்டாங்க. அபூபக்கர் சித்திக் நாயகத்துடைய காலம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் விதித்த ஜகாத் என்கிற கடமையை ஒரு சாரார் தர மாட்டோம் என்று மறுத்தார்கள். அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களோடு போர் செய்தார்கள், யுத்தம் செய்தார்கள். வரலாறு. எனவே வெளுத்ததெல்லாம் பால் இல்லை, வந்ததெல்லாம் ஒரிஜினல் இல்லை. நாமும் நம்முடைய மனங்களை சரியான இஸ்திகாமத் என்கின்ற உள்ள உறுதிப்பாட்டோடு, ஈமான் என்கிற அந்த அடையாளத்தோடு, தக்வா என்கிற இறையச்சத்தோடு, கூனு மஅஸ் ஸாதிகீன், நல்லவர்களோடு இணைந்திருந்தால் அவர்களில் உள்ளது நம்மிலும் பிரதிபலிக்கும். அஸ்ஸுஹபத்து முஅஸ்ஸிரா, நீங்கள் சரியான ஒருவரோடு சகவாசமாக இருந்தால் அது உங்களில் பிரதிபலிக்கும். நீங்கள் பிழையான ஒருவரோடு சகவாசமாக இருந்தால் அதுவும் உங்களில் பிரதிபலிக்கும். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய நபிமொழியை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ஆக கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, வெறுமனே திக்ருகள் ஓதுவதால ஒருவர் மூமினாக முடியாது, பயான் கேட்கறதால மூமினாக முடியாது. வளைஞ்சா பயான் பண்ணக்கிட்ட கண்ணை மூடிக்கு படுக்கிறவனும் இருக்கான். எழும்பி நின்று தொழுகைக்கு தக்பீரை கட்டுவான், ஜும்மாவும் பயானுக்கு கண்ணை பற்றியை படுப்பான், அதுக்கப்புறம் எழும்பி நின்று தொழுவான், ஊவும் செய்ய மாட்டான். அப்போ அவனுக்கு என்ன பயான்னு தெரியா, எதுவுமே தெரியா. அப்போ எப்படி அவனுக்கு அறிவு வரும்? எப்படி பக்குவம் வரும்? வராது. எனவே நாம் அனைவரும் எதை கேட்கிறோமோ, எந்த அமலை செய்கிறோமோ, அத்தோடு சுஹ்பத்து சாலிஹீன், நல்லடியார்களுடைய சகவாசத்தை நம்முடைய பிரதான கொள்கையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி இருந்தால் நாயும் ஜெயமடையும் என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே அழகாக எங்களுக்கு சொல்லுகிறான். குகைவாசிகளான அவுலியாக்கள் 7 பேர், 7 அவுலியாக்கள். அந்த 7 பேர் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை கொண்டு ஈமான் கொண்டவர்கள். அவங்க 7 பேரும் கொடுங்கோல் ஆட்சியாளனுக்காக பயந்து என்ன செய்கிறாங்க, அப்படியே ஒரு குகைக்குள்ளே போயிட்டு மறைஞ்சு கொள்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பின்னால் ஒரு நாயும் போனது. அல்லாஹு தாலா குர்ஆனில் சொல்கிறான்,
கல்புஹும் அவங்கட நாய் என்று சொல்றான் அல்லாஹ். எப்படி? கல்புஹும் பாசித்துன் ரிராஐஹி, அந்த நாய் அவங்கட நாய் அந்த குகை வாசல்ல முன்னங்கால் ரெண்டையும் நீட்டி போட்டு கொண்டு அது இருந்தது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான். இந்த நாய் போன நேரம் அந்த 7 அவுலியாக்களும் அந்த நாயை துரத்தி இருக்கிறாங்க. அந்த நாயை துரத்திய பொழுது அந்த நாய் சொல்லி இருக்கிறது, ஆனா உஹிப்பு சாலிஹீன், நல்லவர்களை அன்பு வச்சு தானே வாப்பா நான் வாரேன்னு. அப்படின்னா விட்டுட்டாங்க. நாய் போயிடுச்சு. இவங்க குகைக்குள்ள போனாங்க. நாய் வாசல்ல படுத்துச்சு. அவுலியாக்கள் விஷயத்திலே நாயாக இருந்தாலும் அங்கே சுஹபத் என்கின்ற சகவாசமும் மஹப்பத் என்கிற அன்பும் இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த அவுலியாக்களை அன்பு வைத்த நாயும் ஜெயமடையும் என்பதற்கு இந்த வரலாறு குர்ஆனிலே எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சான்றாக இருக்கிறது. ஆக அன்புக்குரியவர்களே, இந்த உலகத்திலே வாழுகின்ற நல்லடியார்கள் இருக்கிறார்கள், வாழ்ந்து மறைந்த நல்லடியார்களுடைய தர்காக்கள் அடக்க ஸ்தலங்கள் இருக்கின்றன. ஜியாரங்களுக்கு போன ஆக்கள் என்ன கேட்கறது தெரியுமா? அங்கே போய் கேட்கறது, எனக்கு தொழில் பறக்கத்து தா, காசிதா, உள்ள குட்டிதா, சொத்து செல்வத்தை தா, அதைத்தான் கேட்டு போகிறார். அவங்களோட பொருட்கள் அல்லாஹ் நம்ம கேட்குற தப்பு இல்லை. ஆனால் அவங்கள்ட்ட கேட்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? அவங்க சென்ற பாதை, அவர்கள் உணர்ந்த உணர்வு, அவர்கள் தரிசித்தவைகள், அவைகளை நாம் அடைவதற்கு ரப்பே ரஹ்மானே எங்களுக்கு கிருபை செய்யணும்னா கேட்கணும். இப்போ கூட நடைமுறை நம்ம ஆக்கள் வழக்கம் இருக்கும். யாரோ ஒரு ஆள்கிட்ட போவார், போய் தண்ணியை ஜாமான ஓதுற, வருத்தம் லேசாயினா அவுலியான்னு நம்புற, அவர்கிட்ட இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறல, வருத்தம் லேசாகாட்டி அவர்கிட்ட விஷயம் இல்லை அப்படின்ட்டு வார. கலாவை பற்றிய நம்பிக்கை இல்லை. அல்லாஹு தாலா கலா கதரில் மாற்ற முடியுமானது, மாற்ற முடியாதது என்று 2 வகையாக வச்சிருக்கிறான். மாற்ற முடியாத விதியை யார் தண்ணி ஓதியும் மாறாது, யார் இஸ்ம் கட்டியும் மாறாது, யார் துவா போட்டும் மாறாது. மாற்ற முடியுமான விதியாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பயணத்தை வெளிக்கிடுகின்ற பொழுது நீங்கள் கொடுத்துவிட்டு செல்லுகின்ற 1 ரூபாய் தர்மம் கூட உங்கள் விதியை மாற்றி அமைக்கும், உங்கள் நோயை தீர்க்கும். உங்கள் நோய்களுக்கு தர்மத்தால் நீங்கள் மருத்துவம் செய்யுங்கள் என்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அது இஸ்ம் ஓதினா மட்டும் இல்லை, தண்ணி ஓதினா மட்டும் இல்லை, நீங்கள் சதக்கா கொடுத்தாலும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு அதை தீர்ப்பான். ஆக பெரியார்களை அளப்பதற்கு வருத்தத்தை அளவுகோலா வச்சு கொள்ளாதீங்க, வருத்தத்தை அளவுகோலா வச்சு கொள்ளாதீங்க. தீரலாம், தீராமல் விடலாம், அது வேற விஷயம். அது அளவுகோல் அல்ல. அவங்களோட கல்விலிருந்து அல்லாஹ் ரசூலை பற்றிய ஞானங்கள் வெளியாகுதா, குர்ஆன் ஹதீதுடைய ஞானங்கள் வெளியாகுதான்னு பாருங்க. அது இருந்தால் அவர்கள் பெரியார்கள். மெட்டீரியல் சடரீதியான அற்புதங்களை வைத்து அவுலியாக்களை இடை போடுவதை தவித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏமாற்றுக்காரர்கள் அதிகரித்த காலம் இது. எல்லாம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஓதுகின்ற திக்ருகள், ஸலவாத்துக்கள், குர்ஆன்கள் மட்டுமல்ல, கேட்கின்ற உபதேசங்கள், நல்லவர்களுடைய சகவாசங்களை கொண்டு என்னையும் உங்களையும் நாளை ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸிலே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களோடும் இதர நபிமார்கள், வலிமார்கள், சித்திகீன்கள், ஷுஹதாக்கள், சாலிஹீன்கள், ஷேഖ்மார்கள், உஸ்தாத்மார்களோடும் அல்லாஹு தஆலா சேர்த்து வைப்பானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். வஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.